الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. الصبح بدا من طلع نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک نذرانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر لیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرات گرامی، آج میری گفتگو کا موضوع والدین کی عظمت کے حوالے سے ہے. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت کے بعد جن ہستی کا اطاعت کرنا لازم قرار دیا ہے، جن ہستی کی اطاعت کرنا اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا ہے، وہ والدین کی ذات ہے. حضرات گرامی، میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت خاص اسی ہی کی کرنی ہے، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تفسیر روح البیاں میں ایک حدیث پاک ہے، اسی کے تحت صاحب تفسیر روح البیاں فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والدین کی فرما برداری نماز، روزہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، جہاد کرنے سے بھی بہترین عمل ہے. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رب العالمین کو کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کون سا عمل ہے جو رب کریم کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یہ میرے اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو پھر آپ نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کو جو سب سے پسندیدہ عمل نماز وقت پر پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا. حضرات گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے چہرے کو کوئی محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، پیار بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، تو رب العالمین اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم علیہ السلام سے ہر مسئلہ جو تھا نا وہ کھول کر پوچھ لیا کرتے تھے، ہر مسئلے کی گہرائی میں جا کر اس مسئلے کی وضاحت کروا لیا کرتے تھے. وہ اس لیے تاکہ آنے والی امت کا فائدہ ہو جائے، آنے والی امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ سنا نا کہ اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی
अपने वालिदैन के चेहरे को 1000 मरतबा देखे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, आप सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम 1000 की बात करते हो, कोई 1,00,000 मरतबा भी देखे तो रब्बुल आलमीन के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 1,00,000 हज और 1,00,000 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। अब आइए ना थोड़ा सा हिसाब किताब भी कर लेते हैं। हम हर चीज़ में हिसाब किताब करते हैं। आजकल नॉर्मल हज तकरीबन 12 से 13 लाख में हो रहा है, और एक नॉर्मल उम्रा लगा ले वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख में होता है। ये टोटल रकम 15 से 16 लाख या 14 से 15 लाख की बन जाती है। कुर्बान जाइए, आप लाखों रुपया लगाकर ये 2 इबादतें हज उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन वापसी पर कोई सनद नहीं लेकर आते कि आपकी ये इबादत कबूल हुई भी है कि नहीं, आपका हज कबूल हुआ भी है कि नहीं, आपके उम्रे में कोई कमी कुताही रह गई है कि नहीं। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से जो ये जुमला निकला कि उसे 1 हज और 1 उम्रे का सवाब दिया जाएगा, इसकी मकबूलियत की सनद खुद ज़बान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकली है। अल्लाह अकबर। जिसकी मकबूलियत की सनद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से अता फरमा दी, उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश बाकी रहती नहीं। हज़रात गिरामी, वालिदैन ये बड़ा अज़मत वाला रिश्ता है, ये बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता है। अंदाज़ा करिए, ये हमारे ज़माने में ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जब औलाद जवान हो जाए ना, तो वो फिर बारियां लगा लेती है। एक वालिदैन की 4-5 औलाद हो ना, तो फिर वो बारियां लगा लेती हैं जी, 1 हफ्ता तू रखी, 1 हफ्ता मैं रखूंगा, 1 हफ्ता वो रखेगा। अल्लाह अकबर। एक माँ अपनी सारी औलाद 4-5 बच्चे, एक माँ सारे बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन सारे बच्चों से मिलकर एक माँ नहीं संभाली जाती। अल्लाह अकबर। ये आप सोचिए, तन्हाई में बैठकर सोचिए कि मैं उस नौजवान से मैं मुखातब हूँ जिसकी ये घटिया सोच है कि उसने अपनी माँ को रखा हुआ है। मैं कहता हूँ उसने नहीं अपनी माँ को रखा हुआ, बल्कि उसकी माँ ने उसे रखा हुआ है। खुदारा, आप थोड़े होश के नाखून लीजिए और अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाइए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए। आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आपका ये अमल देख रहे थे। आपने जब खुतबा देकर फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? तो फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे। उन्होंने जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती उसकी नाक आलूदा हो जाए, उसकी नाक कट जाए कि वो अपने वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाए और उसकी खिदमत करके वो जन्नत ना हासिल कर ले। फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये एक और दुआ की, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती रब का बंदा रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी दुआ ये कही कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए के सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए और वो कंजूसी करे, बखीली करे, आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक ना पढ़े, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। हज़रत गिरामी, रमज़ानुल मुक़द्दस भी है और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इस रमज़ानुल मुक़द्दस में अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमा लें, यही कुल असासा है। वालिदैन ये बहुत अजीम रिश्ता है, बहुत अजीम रिश्ता है। ये तो इतना तवील मौजू है, मैंने तो वक्त की लग के पेश नज़र आपके सामने चंद बातें की हैं। दुआ है कि रब्बुल आलमीन आपको अपने वालिदैन की इज़्ज़त, एहतराम और उनकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए
اور لائک کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔